Hello friends, good afternoon. Myself Sonali Ramesh Devre, Assistant Professor in Zoology, Satana College. Today we will study the subject, it is Immunology, and its topic name is Hybridoma Technology. So what is Hybridoma technology? What is Hybridoma? Hybridoma is a hybrid cell produced by the fusion of B lymphocytes and myeloma cells. So these hybridoma techniques, it is involved in the production of hybrid cells. So it is called as hybridoma technology. Okay, why this is called as hybridoma technique or hybridoma technology? Because this technique, it is involved in the production of hybrid cells, or it is the clonal cells. Okay, so this hybridoma technology is well established method to produce the monoclonal antibodies specific to antigens of interest. So these hybridoma cell lines are formed via fusion between short-lived antibody producing B cells and immortal myeloma cells. Okay, so these hybridoma cell, it is immortal and it can live for a long time. It proliferates monoclonal antibodies indefinitely. So what is monoclonal antibody? Monoclonal antibody is a homogeneous clone of antibodies derived from a single cell or its progeny. Monoclonal antibody means these are the homogeneous clone of the antibodies and derived from a single cell or its progeny. एका सिंगल सेलपासून एक मोनोक्लोनल अँटीबॉडी जे आहे ते और होमोजेनियस क्लोन जो आहे तो इथून तयार होतो. सो दीज मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज these antibody against a specific epitope, so it is called as monoclonal antibody, and these monoclonal body are made by identical human cells that are all clones of a unique parents. Okay, so what is the production of monoclonal antibody? So these monoclonal antibody develop a technique to produce an antibody specific against an epitope from a hybrid cell that grow continuously. Okay, so what is the principle of hybridoma technology? The hybridoma technology, the normal B lymphocyte produce antibody of a single specificity but can't grow indefinitely. म्हणजे याच्यात काय होतं की नॉर्मल बी लिम्फोसाइट ज्या आहेत त्यांच्यापासून अँटीबॉडी ज्या तयार होतात दे आर द सिंगल स्पेसिफिसिटी बट कांट ग्रो इनडेफिनेटली. So it is necessary to immortalized B cells that produce a specific antibody. Okay, so this is achieved by a cell fusion of somatic cell hybridization between a normal antibody producing B cells and myeloma cells. Okay, such a fusion derived immortalized antibody producing cell lines are called as hybridomas, and the antibodies they are produced are a monoclonal antibody. ओके की आता ह्या फिगरमध्ये काय दिसतं आपल्याला की माऊस आहे, इम्युनायझेशन दिलं आहे त्याला, म्हणजे एक अँटीजिन इंजेक्ट केला आहे. ओके, अँड तो अँटीजिन जे आहे त्या अँटीजिनला किंवा त्या माऊसला काय केलं आहे, बी सेल्स आणि मायलोमा सेल्स बोथ आर फ्यूज्ड. ओके, आणि एका कल्चर मीडियममध्ये सिलेक्टिव्ह मीडियममध्ये ते काय केलं, कल्चर केलं, फ्यूज केलं. म्हणजे स्प्लिन सेल्स असतील किंवा त्यातल्या मायलोमा सेल्स आहेत. ओके, आणि त्याच्यापासून हायब्रिडोमा जे आहे ते फॉर्म झालं आणि त्याच्यानंतर हॅट सिलेक्शन केलं. हॅट सिलेक्शनमध्ये मग काय झालं की त्याच्या सिलेक्शन केल्यानंतर हायब्रिड सेल्स तयार झाल्या. ओके, त्याच्यानंतर अनफ्यूज्ड लिम्फोसाइट्स तयार झाल्या ॲज वेल ॲज अनफ्यूज्ड मायलोमा सेल्स आर प्रोड्यूस. आता अनफ्यूज लिम्फोसाइट सेल्स ज्या आहेत त्या डाय होतील ॲज वेल ॲज अनफ्यूज मायलोमा सेल्स ज्या आहेत त्या पण डाय होतील, आणि हायब्रिड सेल ज्या तयार झाल्या आहेत त्या परत काय होतील, स्क्रीन फॉर अ पॉझिटिव्ह सेल्स अँड क्लोन अँटीबॉडी प्रोड्युसर. म्हणजे त्या हायब्रिड सेल्सपासून काय तयार होईल, अँटीबॉडीचे क्लोन जे आहेत ते तयार होतील अँड देन रिक्लोन अँटीबॉडी प्रोड्युसर. आणि मग नंतर काय होईल की प्रोपोगेशन ऑफ द सिलेक्टेड क्लोन्स. त्याच्यामध्ये मग इन व्हिट्रो आणि इन व्हिवो ह्या दोन याच्यामध्ये काय केलं जातं, इन व्हिट्रोमध्ये पण आणि इन व्हिओमध्ये अँटीबॉडी ज्या आहेत, मोनोक्लोनल अँटीबॉडी ज्या आहेत त्या
तयार केल्या जातात. इन व्हिवोमध्ये काय होतं की इंजेक्ट म्हणजे माऊसला आपण इंजेक्ट करून मग आपण ते त्याच्यापासून अँटीबॉडी क्लोन करू शकतो. आणि प्रोपोगेशन ऑफ अ सिलेक्टेड क्लोन दॅट मीन्स इन व्हिट्रो मीन्स एका मीडियममध्ये आपण त्याला ते कल्चर तयार करू आणि मग तिथून अँटीबॉडी जे आहेत ते फॉर्म करू. ओके, आता याच्यामध्ये स्टेप्स दिल्या आहेत की आता हे जे वरती आपण बघितलं की डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे हायब्रिडोमा टेक्निक्सचं आणि आपण स्टेप्स दिल्या आहेत. तर द माऊस इज इम्युनाइज विथ द सिलेक्टेड अँटीजन. ओके, इथं काय दिलं आहे की सिलेक्टेड अँटीजननी काय केलं, माऊसला इम्युनायझेशन केलं. व्हेन अ ह्युमन रिस्पॉन्स ऑकर म्हणजे जेव्हा की ह्युमन रिस्पॉन्स ऑकर होईल आणि बी लिम्फोसाइट्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम अ स्प्लीन ऑफ माऊस आणि माऊसच्या स्प्लीनमध्ये बी लिम्फोसाइट्स काय केल्या जातील, हार्वेस्ट केल्या जातील. देन these B lymphocytes are fused with the myeloma cells. Okay, and that means cancer cell. Myeloma plasma cells from mouse in the presence of polyethylene glycol. Okay, and fused cells are the hybridoma cells. Okay, so these steps याच्यामध्ये काय दिलं आहे की फ्यूज सेल्स आर ग्रोन इन अ सिलेक्टिव्ह सेल कल्चर. सिलेक्टिव्ह सेल कल्चरमध्ये आपण काय केलं की फ्यूज सेल्स ग्रो केल्या. इन दिस मीडियम नायदर बी लिम्फोसाइट्स नॉर द मायलोमा सेल्स कॅन बी सर्वाईव्ह. एकतर बी लिम्फोसाइट्स सर्वाईव्ह बी लिम्फोसाइट्स पण सर्वाईव्ह करणार नाही आणि मायलोमा सेल्स पण सर्वाईव्ह करणार नाही. ओके, सो सर्वायविंग द हायब्रिड सेल्स आर स्क्रीन to obtain a cell that express antibody of desired specificity. Okay, and then selection of clone choice दिले याच्यात from antibody screening hybridomas. Pure clone must be screened for desired antibody specificity, but there are some clones which produce antibody of unwanted specificities. It is ELISA and RIA techniques. ELISA means immunosorbent assay and RIA means radioimmunoassay techniques are used for screening which clone is producing desired antibodies. ओके, आता इथे हॅट सिलेक्शन दिले, जीनोटाईप दिला आहे, सेल टाईप दिला आहे. ओके, अँड देन ॲप्लिकेशन ऑफ मोनोक्लोनल अँटीबॉडी. मोनोक्लोनल अँटीबॉडी किंवा hybridoma techniques. Okay, the monoclonal antibodies or the hybridoma cells produce blood group antibodies on a large scale. म्हणजे आपण इथं काय करू शकतो की ज्या हायब्रिडोमा सेल्स तयार झाल्यात म्हणजे हायब्रिड सेल्स ज्या प्रोड्यूस झाल्या आहेत त्या काय करतील, ब्लड ग्रुप अँटीबॉडीज ऑन अ लार्ज स्केल म्हणजे लार्ज स्केलमध्ये ब्लड ग्रुपमध्ये अँटीबॉडी काय केल्या जातील त्या तयार करतात. देन फिनोटायपिक डिफरन्सेस बिटवीन बी लिम्फोसाइट्स अँड टी लिम्फोसाइट्स कॅन बी आयडेंटिफाईड. आता ह्या हायब्रिडोमा टेक्निक्स थ्रू आपण काय करू शकतो की ज्या बी लिम्फोसाइट्स आणि टी लिम्फोसाइट्समधला जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स पण आपण फिनोटायपिकली आपण इथं आयडेंटिफाईड ह्या टेक्निकने करू शकतो. देन एखादी ट्यूमर सेल आहे आणि त्या ट्यूमर सेल्सचं जर आपल्याला ओरिजिन ट्रेस करायचं असेल म्हणजे कुठल्या ठिकाणी ह्या ट्यूमर सेल्स तयार झाल्यात किंवा त्याचं ओरिजिन आहे तर त्या आपण ह्या हायब्रिडोमा टेक्निक्सने ट्रेस करू शकतो. देन अगेन नेक्स्ट ॲप्लिकेशन इट हेल्प्स टू लोकेट द कॅन्सरस टिश्यू. कॅन्सरस टिश्यू जे आहेत ते पण आपण लोकेट करू शकतो ह्या टेक्निक्सने. देन द फंक्शन ऑफ इम्युन सिस्टीम कॅन बी स्टडीड. त्याच्यानंतर अँटीजेन्स कॅन बी प्युरिफाईड म्हणजे चांगल्या प्रकारचे अँटीजेन जे आहेत ते आपण ह्या टेक्निकने प्युरिफाईड करू शकतो. देन व्हेरियस इन्फेक्टिव्ह एजंट्स जे आहेत अँटीजेनिक डिटर्मिनंटने आपण आयडेंटिफाईड करू शकतो म्हणजे कुठले एजंटने आपल्याला इथं इन्फेक्ट केलं आहे. ओके, देन अगेन दीज मोनोक्लोनल और हायब्रिड सेल्स आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस फॉर द इन्फेसियस डिसीज सच ॲज गोनोरिया. ओके, जे इन्फेसियस डिसीजेस आहेत त्यांचं पण डायग्नोस आपण ह्या टेक्निकने करू शकतो किंवा ज्या क्लोन तयार झाल्या आहेत मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज ज्या तयार झाल्या आहेत त्याच्यापासून आपण इन्फेसियस डिसीजेसचं काय करू शकतो, डायग्नोस करू शकतो. देन दी मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज कॅन बी यूज्ड ॲज अ इम्युनोप्रोफिलॅक्सिस अगेन्स्ट व्हेरियस इन्फेसियस एजंट्स. जे इन्फेसियस एजंट्स आहेत त्या इन्फेसियस एजंट्सचे इम्युनोप्रोफिलॅक्सिस जे आहे
ते पण आपण ह्या अँटीबॉडीजच्या याच्याने यूज करू शकतो. देन अगेन दीज मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज आर यूज्ड इन द फ्लोरोसंट इम्युनोॲसे ऑफ जेंटामायसिन अँड these immuno or in this technique the monoclonal antibody helps to establish a embryological relationship between the animals. ओके, हे झाले वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप्लिकेशन फॉर द मोनोक्लोनल अँटीबॉडी. याच्यामध्ये इन विट्रो डायग्नॉसिस करू शकतो. म्हणजे काय की डायग्नॉसिस ऑफ मच सिस्टेमिक अँड इन्फेशियस डिसीज रिलीज ऑन द डिटेक्शन ऑफ पर्टिक्युलर अँटीजीन ऑर अँटीबॉडी इन अ सर्क्युलेशन or in a tissue by used of monoclonal antibody in immunoassay. Then again these are also used in some other regular clinical diagnosis like blood grouping, pregnancy stage, measuring of level of various drugs. ओके, हे झाले इन विट्रो डायग्नोस करू शकतो आपण. आणि इन विवो डायग्नोसिसमध्ये काय करू शकतो की जे रेडिओ लेबल अँटीबॉडी मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज आहेत, these can be used in vivo for location of tumor antigen. For example, monoclonal antibody to breast cancer cells are labeled with I-131 and introduced into the blood to detect the spread of tumor. म्हणजे इथे काय करू शकतो की इन विवोमध्ये जे ब्रेस्ट कॅन्सर सेल्स आहेत की ज्या मोनोक्लोनल अँटीबॉडीजपासून तयार होतात, की ते एका ब्लडमध्ये आपण इंट्रोड्यूस करून, म्हणजे ज्याला ब्रेस्ट कॅन्सर असेल त्याच्या ब्लडमध्ये आपण हे जे अँटीबॉडीज आहेत मोनोक्लोनल अँटीबॉडी ते इंट्रोड्यूस करून त्याच्यापासून आपण ट्युमर्सचं स्प्रेडिंग जे आहे ते आपण इथे डिटेक्ट करू शकतो. ओके, अँड थेरपीसाठी यूज करायचं म्हटलं किंवा ॲप्लिकेशन असेल मोनोक्लोनल अँटीबॉडीचं, तर जे काही these monoclonal antibody or hybridoma technique, it helps to identify a MHC gene. It is major histocompatible complex gene and the microorganisms are identified in a clinical diagnosis. जर एखाद्या डिसिजेसचा आपल्याला क्लिनिकल डायग्नोस करायचं असेल तर ते क्लिनिकल डायग्नोस आपल्या कुठल्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचं इन्फेक्शन झालं आहे, ओके, त्याचं पण आपण डायग्नोस जे आहे ते आपण ह्या मोनोक्लोनल अँटीबॉडीपासून किंवा हायब्रिडोमा टेक्निक्सपासून यूज करू शकतो. ओके, थँक्यू.